जी रहे हैं, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मैं चाहांगा कि ਅਸੀਂ बड़े ही पूरी लगन दईए प्रभु के वचन च पूरा मन लगाइए, पूरा फोकस लगाइए, क्योंकि ब्रदर ब्रानम ने कहा कि ये शैतान है जो वचन नू सुनन दे विच रुकावटां खड़ियां करदा है कि लोग वचन ना सुन सकन, उन्हां दे कन्नां तक प्रभु दा वचन ना जा सके और लोग विश्वास तक ना पहुंच सकन, सेधना बन सकन, उन्हां दे हिरदियां दे अंदर किते विश्वास ना आ जाए। इस लई शैतान की करदा है वचन नू सुनन दे विच रुकावटां खड़ियां करदा है। तुसीं वेखिया अक्सर संगतियां च हुंदा की है, ਜਦੋਂ तक गीत चलदे रहणगे सारे जागदे आ, हां जी, पर ਜਦੋਂ ही वचन हुंदा है उदों शैतान हड़बड़ी करनी शुरू कर दिंदा है। किस नू आलस आ रहा हुंदा है, किहदा ध्यान बच्चों वाल जा रहा हुंदा है, किहदा ध्यान सज्जे खब्बे जा रहा हुंदा, क्योंकि शैतान उस जगह ते काम कर रहा हुंदा कि वचन इन्हां तक ना पहुंच सके। शैतान दी की प्लानिंग है कि कलाम ना पहुंचे इन्हां तक वचन ना पहुंच सके। पर जो प्रभु यीशु मसीह दा लक्ष्य है वो लक्ष्य कभी भी टाल नहीं सकता। जो प्रभु दा कलाम है, प्रभु यीशु दा वचन है कि जाओ धरती दे बन्नियां तिकर खुशखबरी दा प्रचार करो। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर दा काम करन दे लई दुष्ट आत्मावां नाल लड़ना पैंदा है। हां जी, दुष्ट आत्मावां दे बंदरां नूं तोड़ना पैंदा है, फिर तुसी मसीहत विच अपना कदम अगे वधा सकदे हो। क्योंकि दुष्ट आत्मावां नाल लड़ के, दुष्ट आत्मावां नूं हरा के, ये बाइबल दे कलाम है, बाइबल दा वचन है कि नेचावान संसार उते फतेह प्राप्त करदा है। आमीन, आमीन। विश्वासी जितदा है संसार नू, और बाइबल लिखा केड़ी चीज द्वारा जितदे हां वो है अर्थात तुहाडी नेचा। नेचा द्वारा तुसी शैतान नू हरांदे हो, नेचा द्वारा तुसी बीमारी नू हरांदे हो। नेचा ही आ इस कलाम उते जिदे द्वारा तुसी शैतान नू शर्मिंदा करदे हो। ते नेचा किस तरह मिलदी है? नेचा मिलनी है सुनन दे नाल। तो सुनना की है? प्रभु दा वचन। सुनना की है? प्रभु दी आवाज। और प्रभु दी आवाज की है इस जोग दे अंदर प्रभु दा जो वचन है वो प्रभु दी आवाज है। जदों तुसी मैसेज दा प्रचार सुनदे हो, ये प्रचार तुहाडे अंदर विश्वास लेके आवेगा। आमीन, आमीन। ये तुहानू खड़ा करेगा, ये तुहाडे अंदर उड़ जान दी नेचा पैदा करेगा। पर वो अजिही नेचा है जिहदे द्वारा तुसी दुष्ट आत्मावां नूं हरांदे हो। हालेलुया, विश्वास है जिहदे द्वारा तुसी शैतान नूं लज्जावान करदे हो। हालेलुया, हालेलुया। और आओ मैं बाइबल पढ़न तो पहला एक चीज जरूर कहनी चाहांगा। ये तो पहला किसी कलाम नूं पढ़िए कि इंसान जिसनू प्रभु प्यार करदा है, जे प्रभु उस इंसान नू प्यार करदा है, उन्हें पकड़दा है, उन्हें फड़ लेंदा है, तो फिर प्रभु उन्हें छड्डदा नहीं है। आमीन। फिर प्रभु की करदा है? छड्डदा नहीं है। और प्रभु उस इंसान कोलों जो काम करावेगा, असल परमेश्वर दा उद्देश या प्रभु दा मकसद ये हुंदा है कि ये इंसान जिन्हों मैं पकड़िया है, जिन्हों ले लिया है,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। रसूलां दे कर्तव्य यानी कि प्रेरितों के काम ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਆ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਕੋ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੱਬਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਸੁਣੀ ਚੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਭੀਖ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਚੇਲੇ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਦੀ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ? ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੇਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੇਨ। ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਗੇਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਉਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਜੀਵਿਤ ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸ ਘਰ ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੋਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
प्रभु यीशु के नाम ਨੂੰ महिमा मिले। आमीन। ਅਸੀਂ जो प्रभु यीशु का कलाम इस जगह ਤੇ पढ़िया है, प्रभु का वचन पढ़िया है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, परमेश्वर ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। और प्रभु ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। प्रभु यीशु ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਹ सच्चाई ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਰਾਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਚਨ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਚਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਰਚਨਹਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, बरकत लेनी है, पवित्र आत्मा लेना है, स्वर्ग से उठाए जाना है, जिस भी चीज की जरूरत है रास्ता यीशु ही दसदा है। हालेलुया। यीशु तो बिना कोई होर नहीं काम कर सकता। यानी कि उस चीज नू प्राप्त करने का रास्ता बाइबल के अंदर है। रास्ता किथे है? बाइबल के अंदर ही है, किते बाहर नहीं है, क्योंकि इख्तियार तो यीशु को ही है। आमीन। किसी इंसान को इख्तियार नहीं। हालेलुया, सच है। इख्तियार यीशु को है। आमीन। राजा प्रभु यीशु है। आमीन। हालेलुया। ये जरूर बाइबल के अंदर आयतां हन जिन्हों तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनना है। बाइबल के अंदर लिखिया गया, जो तुसीं याकूब दी पत्री नूं पढ़ोगे ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੜੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ शैतान इसे लिए विश्वासियों के उत्ते ओदी निगाह लगी है। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਆ, ਵੇਖਦਾ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ शैतान नू समा ना दवो, शैतान दी गल ना सुनो। शैतान भी गल करेगा तुहाडे नाल, विचारा चाहता है। शैतान अपनी सोच दिंदा है, अपने विचार दिंदा है, अपनी सलाह दिंदा है। तुसीं जानदे शैतान भी सलाहां दिंदा है। हां जी बड़ियां ज्यादा। आदम दी पत्नी नू ने सलाह दित्ती। हां जी हां जी। हालेलुया। हालेलुया। की करदा है? ओ सलामा दिंदा है, सलामा दिंदा है ओ, पर काम करांदा है इंसानां कोल। हां जी हां जी। काम करांदा है पर प्रेरणा दिंदा है, प्रेरणा नाल भरदा ओ भी गलत प्रेरणा दिंदा है, उत्तेजना पैदा करदा है तां जो इंसान गलती करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते बढ़ाई। आमीन आमीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਆ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हां जी। ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ
ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਚਤਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੈਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਾ, ਦੂਤ ਆਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਵਚਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਸਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਸਕੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲ ਦਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 120 ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਤੋਬਾ ਦਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਣ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮੇਨ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਹੋ। ਤੋਬਾ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼। ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਪਛਤਾਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਤੋਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੋਬਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਆ, ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ, ਗਲਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਗਲਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੋਬਾ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਲਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਗਾਵਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ। ਸੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ। ਸੱਚ। ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੁੜ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ। ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਇਹ ਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਨਮਰ ਹੋਣਾ, ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮਸੀਹਤ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ, ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਬਦੀਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ। ਆਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੜਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁੜਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ। घुटनियां ते आन दा मतलब ये नहीं कि इंसान डेली दुआ करे घुटनियां ते आके, वो चीज नहीं मैं कह रहा। हाँ वो तो जरूरी है इंसान ने दुआ करनी, पर असल च मतलब है नम्र होना, झुकना, गलती मान ले, झुक जाना कि प्रभु मैं तेरे वचन उत्ते डिपेंड हां, तेरे वचन ते निर्भर। हालेलुया। यीशु मसीह दा नाम नु महिमा। आमीन आमीन। ਇਹ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧੋਣਾ ਅਕੜਾਈਆਂ ਕਿ ਅੜੇ ਅੜੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਆਕੜਵਾਰ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਜੇ अनपढ़ जे नबी ते कोई नेचा नहीं की। सच सच कि ये जो कह रहा है ये सच्चा कलाम सुना रहा है, ये जो किश्ती बना रहा सचमुच इतना खुदा ने गल की होगी। उन्होंने विश्वास किया नहीं कीता, नहीं विश्वास किया। मतलब वो वचन दे अगे आकड़े। वचन उस समय बाइबल नहीं थी किसी को, पर वो कलाम एक नबी दे कोल सी। प्रभु दी आवाज, आमीन आमीन। प्रभु दी आवाज एक नबी दे कोल सी जिसदा नाम नूह सी। लोग आकड़े और अपने आप ने अपनी आकड़ च रहे और उन्हें सगों प्रभु दे नबी नू मखौल कीते, मजाक उड़ाए। कोई विश्वास नहीं, प्रभु दे नबी दा आदर नहीं, सच प्रभु दे कलाम दा उन्होंने आदर नहीं कीता। तो की बने सगो जिद्दी बन गए, आकड़बाज बन गए। हलीमी नहीं सी उन्हां अंदर कि वचन अगे हलीम हो जान, अपने अपने कामां च लगे रहे। कि तुसीं जानदे लूत दे दिनां च की सी? यही कुछ सी। इदां ही कलाम सुनाया गया, स्वर्गदूत आए। लूत ने दसिया कि स्वर्गदूत आए, अपने अपने कामां तो तौबा करो। वो अपने जवाइयां कोल गया होवेगा, पर की ओदी मन्नी गई नहीं। आकड़बार सी लोग। अपने भैड़े कम्मां तो किसी ने तौबा नहीं की। ਹਾਂਜੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 1 ਅਧਿਆਇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਹਾਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਹਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ
प्रभु यीशु ने कहा तुसी जो कहते हो बाइबल जो कलाम है मूसा दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ प्रभु यीशु ने कहा ਇਹ कलाम मेरे बारे ही गल्लां करदा है कि तो जानते यीशु मसीह ने कहा जे तुसी मूसा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯीशु ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯीशु ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मूसा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ वो ये तो जानते मूसा का नबी है पर मूसा कह के की गया है मूसा सुना के की गया है मूसा यीशु दी भविष्यवाणी सुना के गया कि यहोवा परमेश्वर तुहाडे प्रामां विचों मेरे वर्गा एक नबी खड़ा करेगा ओदी सुनियो मूसा कह के गया सी मेरे वर्गा एक नबी आएगा ओदी सुनियो आमीन हालेलुया हालेलुया ये समा सी यीशु दी सुनन दा पर वो आकड़े ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं सुनी ਅੱਛਾ हालेलुया ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਹਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਮੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਆਮੀਨ ਪਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਯੈਸ ਆਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੋਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਆਮੀਨ और ये अहाब सी जो पराइयां कोमा च गया ये सी वो राजा ਆਮੀਨ जिन्हें इजेबल नाल शादी की थी इजेबल की सी उस समय दी सुंदरता सी ओदे अंदर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस दी तरह लग रही होगी वो पहली औरत सी बाइबल दे अंदर इजेबल जिन्हें जानी कि अपने पूरी तरह हार श्रृंगार कीता सी ये बाइबल च है अपने आप ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ और कौन सी पुजारी दी बेटी वो इजराइल च जदों आई मूर्तियां नाल लेके आई इजराइल च मंदिर बन गए ये एक गलत फैसले नाल होया सी ਇਹਦਾ मतलब अहाब की कर रहा सी राज अहाब कर रहा सी पर असल दे अंदर ਉਹਦੇ को राज कौन करवा रहा सी वो सी इजेबल ਹਾਂਜੀ हालेलुया हालेलुया इजेबल ने राज करवाया उन्हें मूर्ति पूजा लियांदी जाजे को गिर गए जनाकार लोग करन लग पे यहोवा प्रभु दी भक्ति बंद करके मूर्तियां पीछे तुर पे सारे पासे गलत भक्ति शुरू कराती किन्ने इजेबल ने और किदे विचों अहाब दे द्वारा तो अहाब की है राजा उसके कोल की है राजनीति नाल उन्हें हर एक चीज नु मनवाया पावर सी ਹਾਂਜੀ पावर नाल उन्हें मनवाया ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ हालेलुया हालेलुया पर की कदी यहोवा दे बच्चे गलत शिक्षा नु मन सकते हैं ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਏਲੀਆ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ 7000 ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਆਮੀਨ ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਾਜੇ ਜੋ ਅਹਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜਿਹਾ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ। ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਧੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਤਖਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਥਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਰਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, बिल्कुल ही मैं ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਵਾ ਮਿਸਰ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਚ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ। ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਭਜਨ ਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੈ। सच है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਰਾਇਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਮਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ, ਡਿੱਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਚਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, आमेन सही है ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ। बिल्कुल आमेन ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਆਮੀਨ। ਮਸੀਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, बिल्कुल आमेन ਬਾਈਬਲ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਵਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਜ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਮਸੀਹਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ। ਆਮੇਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਵਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਵਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤਰਫ ਝੂਠ, ਸਭ ਤਰਫ ਧੋਖਾ, ਸਭ ਤਰਫ ਵੈਰ ਫਰੇਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਏ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸੀਹਤ ਵੱਲ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਈਏ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਮੇਨ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, Amen. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਗਲਤ ਆ। Amen. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ। ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ Amen. ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Amen. ਸਮਝੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬੋ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। Amen. ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ था। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਆ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਫਿਰ ਆ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਆਰਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। Yes, amen. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੈਸ। ਤੇ ਫਿਰ 7 ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 7 ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। Amen. ਆਮੇਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ 7 ਵੀ ਲਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਆਮੇਨ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਓ ਬਵਾਲ ਜਬੂਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਵਾਲ ਜਬੂਲ? ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਲਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Amen. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। Such amen. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ,
ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਬੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਕੋ ਚੱਲੇ ਵਾਲ ਜਬੂਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। Amen. ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤੇ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਵਾਲ ਜਬੂਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਮਰੇਗਾ। Amen. ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। Yes. सच है. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ Amen. Hallelujah. ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਏਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ Amen. ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੁੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਸਚਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਮੀਨ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਕੀਤੇ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਫੀਸ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ। ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਣ ਪਏ? ਕੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਣ? ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਓ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਆਰਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਰਪਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
मैं तेरी तारीफ करदा है प्रभु जी तेरी वडियाई करदा है तेरे जीवित नाम नु मैं मनदा हालेलुया सामर्थी खुदा प्रभु यीशु मसीह जलाली जिंदा प्रभु रातां बदलने वाला प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे नाम नु वडियाई करदा आज वचन तेरा धन्यवाद प्रभु तू पूरी तरह चाहता लापरवाही पूरी तरह समर्पण ते आ जान प्रभु तेरे बेटियां बेटियां ने अपने सिरों को तेरे हुजूर पे झुकाया है प्रभु यीशु तेरा तेरी कृपा दास ही कम करे तेरा दुलार जगह ते कम करे प्रभु हृदय में प्रभु समर्पण ध्यान और मैं भी अपने आप को समर्पण लेके आंदा मेरे जीवन को ना प्रभु ध्यान में तेरे चरणों में मगन आ जा प्रभु तेरे से तेरे प्राण तेरे जीवन में आधारित मेंबर तेरे वायु का मगन हो गए मैं तेरी तारीफ करता चलाली पिताजी तेरे महिमा करता मेरे बंदे मेरे समर्पण किया मेरे स्वर्ग तेरी आत्मा जीवन मेरे चौथा जो मेरे पर से ताकत प्रभु अपने बरकत की नहीं अपने सोच में अपने विचार में प्रभु तेरा धन्यवाद चाहता तूने बोल लिया अपना वचन दिया मैं तेरा धन्यवाद का कुछ प्रकाशन देता कि समय का के मेरी अगुवाई की थी वो मेरे स्वर्गीय परमेश्वर उस काल में मेरे प्रेरणा देती मेरे पर वो तेरा वचन ही जिसका जो बोलिया गया है जिन्होंने तेरा वचन सुना तेरे नाम में बजाय प्रभु उस कार तेरी बड़ी रहमत हो गई इस कार के शैतान दे बंधन टूटा विरोधी दे बंधन टूटा परिवार का हर एक मेंबर तेरी हजूरी के सच्चा समर्पण करे प्रभु वही कर्म जो तेरे वचन से लिखा है आत्मा को आत्मा अगुवाई करो प्रार्थना यीशु नाम च मांगो